के लिए। उसने कहा कि وہ بھی जी, और ان کو उसको मैंने آپ ड्रॉप कर اوپر दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने जिस वक्त जो है वो रिक्वेस्ट डाली तो मैंने कहा कि हो सकता है मैं उसको माफी के लिए कह रही थी तो दोबारा आए तो मैं कहूँ कि नहीं तुम यहाँ पर अपना माफी मांग कर जाओ, तो मैंने उसको ले लिया। शार्प شارپ शूटर شوٹر कहते ہیں کہ عمر میں نے باپ تم ہی نے بکواس یہ سنی ہے آپ کروائی ہے۔ نہ کر جی جی کیا کہا ہے آپ نے؟ شوٹر نیچے بکواس کر رہا ہے ابھی بھی، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، ایسے تو نہ مجھے تکلیف ایسے نہیں دے سکتا، یہ میری بہن کو گالی دے گا، کمینہ انسان، شارپ شوٹر، بکواس نہیں بند کوئی کر لے بات نہیں، اپنی۔ دینے دیں، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے اتنی غلیظ مجھے ابھی 15 دن ہوئے تھے یہاں پر آئے ہوئے اس براڈ کے اوپر، اور اس نے میں ایک منٹ میں نیچے جا رہا ہوں، مفتی مبشر صاحب آئے ہیں، ان کو میری جگہ پہ کال پہ لیں، ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب او کی پھڈے ہو گئے تسی پا کے گئے ہو بڑے میں کیڑا کم کیتا اللہ معاف کرے، میرے ہوا ادھر دی ٹرے ہو میرے تے پا دیا کرو، صحیح جی وہ کہتے جڑا چنگا بندہ ہوندا نا اونوں پھر رگڑیا جاتا نا وچوں تے ٹھیک، دوجے جڑے وہ نکل جاتے نے۔ اچھا نہیں جیڑے مفتی صاحب، چوکھا ہوندا نا وٹے بھی انہوں ہی پہنتے ہیں۔ بالکل اچھا ہوا کیا ہے، کوئی تھوڑا سا مجھے بتائے۔ میں مفتی صاحب آپ کے سامنے آپ تشریف لے گئے تھے جس وقت اس نے بدتمیزی کی تھی محمود نے، ٹھیک ہے؟ وہ اصل میں بدتمیزیاں کر رہا تھا، میں نے کہا مناسب نہیں جی ہے تو آپ میری جس وقت تشریف لے کر گئی ہیں تو شارپ شوٹر جو تھا اس نے گالی گلوچ کرنا شروع کی، تو اس نے کہا کہ جی اس کو اتارے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے کہا کہ کہتا جی میں نے کہا مفتی صاحب یا ہمارے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، لیکن جب تک تم معافی نہیں مانگتے ہم نے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ کہتا جی میں کل بات کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے کل کا ٹائم آپ کو دینا ہی نہیں جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ اب شارپ شوٹر جو تھا وہ متواتر جو تھا نا اس کو گالیاں کسی، پھر ایک اور آ گیا اس کی ماں بہن جو ہے نا وہ کہ تم غلط قرآن پاک پڑھے ہو، تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن، تم اپنا ماں کا یار دے دو فلاں، اس طرح کی گفتگو اس کے ساتھ کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی ایک منٹ کسی سے بات تو کر لینے دو، پھر وہ جب میں بات کرنے لگوں تو وہ یہی سلوک کرے کہ بدمزگی جو ہے نا وہ کر لے۔ اس سے 2 دن پہلے بھی اس نے میری براڈ کے اوپر اسی طرح گالی گلوچ کروائی، تو میں تب بھی خاموش رہی ہوں۔ اب جب اس نے اس طرح سے کیا تو میں نے کہا کہ شوٹر صاحب بھائی یہ بات غلط ہے۔ تو بعد میں محمود کے ساتھ جب یہ تو میں کرنے لگا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر گستاخی کی، جس کے اوپر میں نے اس کو ڈراپ کر دیا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے گستاخی کروائی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں نے کروائی ہے۔ اب جا کے نیچے اس وقت سے لوگوں کو یہ دیکھے عمر باپ نے اسے گستاخی کروائی، عمر باپ وہ ایک عطیہ نام کی عورت یہ لے کر آئے ہوئے، اس کو وہ کہہ رہے کہ جی آپ نے شارپ شوٹر کو اتارا ہے، آپ نے فلانا کر دیا۔ شارپ شوٹر مفتی صاحب وہ شخص ہے، جب میں 1 مہینہ پہلے ابھی آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہوا تھا، اس شخص نے وہ جو آکاش نام کا آدمی تھا نا اس کے ساتھ اتنی غلیظ اس بندے نے گفتگو کی تھی، اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بھیجوں گی واٹس ایپ کے اوپر، آپ مفتی صاحب سنیے گا کہ کتنے غلیظ الفاظ اس بندے نے میرے لیے استعمال کیے۔ لیکن میں نے اس کو ہمیشہ عزت دی، میں نے ہمیشہ اس کو بھائی کہا، میں نے اس کے باوجود بھی اس کو کوئی لفظ نہیں بولا۔ لیکن ایک عورت مفتی صاحب جو صبح سے لے کر شام تک اپنے دین کے لیے کبھی کسی گالیاں سن رہی ہے، کبھی وہ ان کی بروڈوں کے جا کے اوپر لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کو یہ بات کہے کہ تم گستاخیاں کرواتی ہو، اس بندے کو شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے؟ اچھا میں کچھ عرض کروں۔ جی جی گزارا یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سروں کے اوپر کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہیں، کوئی تاج لگے ہیں، جی یا مطلب کچھ ہم ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، لو کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ
آپ ہیں، میں ہوں، یا سارے جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں مجموعی طور پہ. تو ہم لوگوں سے یہ لوگ جو عوام پیار کرتی ہے، یہ حضور کی عزت کی وجہ سے کرتی ہے. بے شک. اس میں کوئی کمال نہیں ہے عمر باب کا، کوئی کمال نہیں ہے مبشر شاہ کا، تے کوئی کمال نہیں ہے شارپ شوٹر کا. اب شارپ شوٹر جو ہے نوید بھائی جی جی اپنے ہمارے بھائی ہیں، جی. آپ بہن ہیں ان سب بھائیوں کی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم پوری ایک ٹیم ہے، اپنی ایک ہماری فیملی ہے، یہ ہماری فیملی ہے. جی اب یہ مفتی ڈنگ ڈانگ بیٹھے ہیں، یہ بھی فیملی کا حصہ ہے ہماری. بالکل. مطلب ہم لوگ ایک پوری مطلب فیملی ہیں، اور سوشل میڈیا کی یہ ایک فیملی ہے، اور یہ سارے بہن بھائی ہیں آپس میں. بالکل ایسے ہی. جتنے بھی ہمارے صف اول کے ڈیبیٹر ہیں، جو صف اول میں رہ کے لڑ رہے ہیں، جی تو یہ آپس میں ایک فیملی ہے. اب رولا یہاں پر یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا وہ ہم سب کو توڑنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دشمن جو ہے نا وہ اس نے پہلے بھی بڑی سازشیں کی، اب بھی کر رہا ہے، تو کل بھی کرے گا. وہ مجھے تو ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے ابھی ایک دن ہوا تھا. جی ایک دن نہیں، ایک دن تو بڑا 24 گھنٹے زیادہ. ہوتے ہیں. جی مجھے ابھی آئے ہوئے ایک منٹ ہوا تھا، ایک منٹ، جی یعنی مجھے یاد پڑتا ہے میں پہلی براڑ قادیانیوں کی براڑ کے اوپر ایسے جب کال ڈالی تو وہاں پہ آگ لگ گئی تھی. جی. ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ اختلاف تو دشمن چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے یہی کرو بس. وہ صفوں کے اندر جو ہے نا وہ بکھیڑے ڈالتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ دشمن کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن سازش کیا کر رہے ہیں. بالکل ابھی ایسے. دیکھیں عمر باب وہ عربی کے اندر کہتے ہیں نا کہ الحق مرن، جی سچ کڑوا ہوتا ہے. جی بالکل تو ایسے ہی. ہاں وہ سننا پڑتا ہے، وہ سن کے ہی جو ہے نا وہ بندے کو سن کے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہاں جی. بالکل ایسے ہی ہے. اب بالکل آپ نے صحیح. دیکھیں عمر باب کے دشمن کر کیا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل والے یہودی کے جو بار بار عاجز سے جوتیاں کھا چکے ہیں، اور آپ کی براڑ کے اوپر ہی پہلے ایک محمود نام کا آیا، یہ جو آج بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر ایک اور آیا. یہ وہی محمود ہے نا کہ جس کو اپنے نام جی جی تک کا بالکل میں جی اس سے سیگا پوچھ رہا تھا، حالانکہ آپ نے بتایا بھی کہ یہ مفعول ہے، اس میں جی. مفعول ہے. اس کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو نام تک کا اس کو وہ نہیں کر سکتا کہ اس کا مادہ اصلی کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ ہے کیا بلا. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو قرآن کے ترجمے اور تفسیریں کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جس کو بالکل اپنے ایسے ہی. نام تک کا علم نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ عمر باب گنتی میں یہ لوگ کتنے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا، یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے ہوں گے؟ یہ میرا جو مطلب نظریہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ 16 سے 18 لوگ ہیں. ایک بنت مریم کی براڈ ہے، بنی اسرائیل کی ہے، اور ایک مانی. بس جواب مل گیا مجھے، جی جواب مل گیا. جی بالکل. مان لیتے ہیں کہ 100 ہے، 16 نہیں ہے، 100 ہے. نہیں آپ مجھے 100 بتائیے، نہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ 100 سے زیادہ ان کی پوری دنیا کے اندر تعداد نہیں ہے. جو ان کا ہے نا شیخ، وہ اچھا ایک منٹ، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے جواب مل گیا اصل میں. جی تو یار یہ یوسفی بھائی کی فیک آئی ڈی بنائی ہے کسی نے، تو یہ یوسفی بھائی نہیں ہے،
ان کو بلاک کر دیں عمر باب، مجھے تو آپ نے ہٹا دیا موڈیریٹر سے. کوئی ہٹایا تھا، میں آپ کو دوبارہ اچھا 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 کوئی بات نہیں. تو یہ فیک آئی ڈی ہے بھائی یوسفی. اچھا اب یہ دیکھیں، چلیں یہ ثبوت مل گیا نا ابھی. اب یوسفی جو ہے نا میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرا پیارا ہے، دوست ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہے. اب وہ دیکھیں اس کے نام کی فیک آئی ڈی بنا کے وہ نیچے مجھے گالیاں دے رہے ہے نا. دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہی کام کرتا ہے، وہ آپ کی صفوں کے اندر دراڑیں ڈالے گا. اس نے آپ کو دیکھیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. تو پتہ ہے کیا ہوتا یہ ہے کہ ام رباب چند لوگوں کی خاطر جو ہے نا اپنی ٹیم یا اپنی فیملی کو برا نہیں کہتے. یہ قاعدہ کلی ہے. بالکل نہیں کہا. دیکھیں ہاں نہیں پتہ ہے کیا ادھر عمر باب ایک منٹ سنیں نا، ان کے ساتھ مقابلے کی بات سن لیں کوئی بات ڈیبیٹ ہونی تھوڑی دیر مجھے ڈاکٹر صاحب کی آواز کو نہیں پہچان رہا. کوئی بات نہیں مجھے سن لیں تھوڑی دیر سن لیں. اس کے ساتھ بھی وہ اسی طرح بدتمیزی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں آپ تھوڑی دیر مجھے سن لیں، تھوڑی دیر سن لیں. آپ اپنی باتیں لکھتے رہیں اور بعد میں ایک دفعہ ہی بول لینا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ادھر دیکھیں عمر باب آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے بارے میں کیا ہمیں نہیں بھڑکایا گیا ہوگا؟ یقیناً بھڑکایا گیا ہوگا بڑا ہی. اور چلے میرے بارے میں آپ کو نہیں بھڑکایا گیا ہوگا؟ بہت کچھ کہتے ہیں لوگ، بہت کچھ کہتے ہیں. ہاں یہ بات ہے، دشمن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ادھر کی ادھر لگاؤ، ادھر کی ادھر لگاؤ، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا نفاق ڈالو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ میں آپ کو ایک ناقص مشورہ دے رہا ہوں. یہ زیارسول آیا ہے جی زیارسول مفتی صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے. ایک منٹ جی ایک منٹ. زیارسول جی سر جی ٹھیک ہے میں سمجھا شاید فیک آئی ڈی ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ چند لوگ گنتی کے انگلیوں کے گن سکتے ہیں، 8-9 سے زیادہ یہ بندے نہیں ہیں پوری سوشل میڈیا کے اوپر. جی تو ان 8-9 کی خاطر ان کو تو ہم جناب منہ ہی نہ لگائیں. یہ ہماری برادوں کے اوپر نہیں آ رہے. عمر باب اصل میں آپ ہیں خاتون، انہوں نے اپنی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے ایک مورچہ تلاش کیا ہے کہ کہاں پہ بیٹھ کے تبلیغ کریں اور کہاں پہ ہلکا ہمیں سمجھا جا رہا ہے، یا مطلب ہمیں کوئی بھائی بھائی کہہ کے تھوڑا سا پکارا جا رہا ہے جو ہمیں تھوڑا سا منہ لگائے. اب ہر جگہ سے لگی ان کو جوتیاں، جی جس براڑ پہ جاتے ہیں ان کو لگتی ہیں جوتیاں. ان کا ایا تھیا کر کے ان کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. اب انہوں نے ڈھونڈا کہ عمر باب کی براڑ پہ جب جاتے ہیں تو یہ بھائی جی اور آئیے جی بیٹھیے جی اچھا جی کون سی قرآن کی آیت ہے جی، اچھا جی کریں جی بات اس پہ کرتے ہیں. نہیں عمر باب یہ نہیں کرنا ہم نے. یہ اصل میں اپنی تبلیغ کے لیے ان کو مورچے چاہیے، یہ مورچے تلاش کر رہے ہیں. تو ان کو مورچہ نہیں دینا ہم نے. کوئی حکمت وہ کہتے ہیں نا حکمت عملی مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. حکمت عملی کو اختیار کریں. پتہ ہے کیا انہوں نے چاہنا ہے کہ بھائی اب ہمیں کم از کم اپنی بات رکھنے کے لیے کوئی ایک براڈ ایسی ملے کہ، اور جہاں پر ابھی دیکھیں یہاں 150 بندہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو اتنی بڑی براڈ کے اوپر جب ان کو موقع مل جائے گا تو وہ تو دشمن تو جیت گیا نا. جی بالکل. صرف بھائی ادھر دیکھیں مکالمے کے اندر جیتنا ہارنا ایک الگ چیز ہے. جی صرف ان کو منہ لگا لینے ان کی جیت ہے کہ بھائی کوئی ان کو منہ لگا رہا ہے. ہاں میری اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ سارے دوست بیٹھے ہیں اور زیارسول بھی آ گئی ہیں تو میری اصلاح کر سکتی ہیں. مفتی کوئی صاحب مسئلہ نہیں. میرے یہاں پہ ساری کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے صرف ایک بات کرنی ہے پھر میں جا رہا ہوں. جی جناب آپ نے جو بات کی نا، جو سٹارٹ لیا ہے اور جو اس کی اینڈنگ کی ہے، آپ میرے سامنے ہوتے میں آپ کے ہاتھ ضرور چومتا. جی جزاک اللہ.
تو آپ نے یہ بہت ہے اچھی کہ بات بہرحال کی۔ ختم نبوت ہمارا آپ دیکھیں دشمن ہے قادیانی، اور قادیانی نے، اور یہ جو آج کل بنی اسرائیل کے یہودی جو آئے ہیں، تو یہ بھی پیچھے پردہ قادیانی ہی ہیں، ڈرامے بازی یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے پہلے بھی بڑے بڑے محاذ کھولے، اور جس جگہ سے بھی یہ آئے، جون سے بھی چور دروازے سے یہ آنے کی کوشش کی، ان کے ناطقے بند کیے الحمدللہ ہمارے دوستوں نے مل کے۔ تو جی یہ ہے کہ اب یہ والا ایک مورچہ ام رباب کا ایک ایسا ہے کہ جو ہلکا مورچہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جنگ احد ہوئی تھی، تو وہ تیر انداز کھڑے کیے تھے جبل رمات کے اوپر، تو اب وہاں سے حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید بھی تھی کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا آپ نے، لیکن بہرحال ہو گیا، وہ تقدیر تھی جو ہونا تھا، تو وہ جی نیچے اترے ہیں، تو دشمن کو وہاں سے جگہ مل گئی، وہاں سے اس نے نقب ڈالی۔ جی تو یہ ہے کہ مورچہ کوئی ہم نے ہلکا نہیں، بالکل مضبوط کرنے، اپنے مورچوں کو مضبوط کرنا ہے، کسی جگہ سے بھی دشمن کو کوئی سوراخ نہ ملے کہ وہاں سے گھس کے کوئی گڑبڑ کر سکے۔ جی ضیاء رسول آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ آپ کی کیا حال چال؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کرم۔ شاہ صاحب بالکل ٹھیک بات فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ حکمت عملی جو ہے وہ یہی اپنانی چاہیے، اور یہی بہترین حکمت عملی ہے ان کے لیے۔ جی جی جو لوگ قرآن پاک کو صحیح نہ سمجھ سکے ہوں، جی یا کسی نے صحیح سمجھایا نہ ہو، اور وہ چاہتے ہوں کہ ہمیں پتہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو بندہ قرآن سمجھائے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے صرف فتنہ پھیلانا، ان کا پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ جی اگر 100 بندہ، جیسے بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے، 100 بندہ جہاں پہ بات سن رہا ہو، 150 سن رہا ہو، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی جیت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امی اپی، میں نے آپ کو پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا سٹارٹ میں سمجھایا تھا کہ علم انسان کے پاس ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جا کے اپنے علم کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ بالکل صحیح۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے علم ہے، آپ کو بولنے کا طریقہ بھی ضیاء رسول ایک منٹ، یہ یوسفی ہے؟ ہیلو جی یوسفی ہے اپنا ایک منٹ یوسفی، ہیلو، یہ فیک آئی ڈی ہے، فیک آئی ڈی ہے، فیک آئیڈیا بتا رہے ہیں۔ جی جی ضیاء رسول بات لیا کریں۔ کس نے ہے؟ میں نے اوپر کس نے لیا؟ شاید ہمارا بھائی ہے۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے علم بھی ہے، بولنے کا سلیقہ بھی آپ کو پتہ ہے، جذبہ بھی آپ میں ہے، سارا کچھ آپ اپنے آپ میں پورا ایک سمجھ لیں کہ پیکج ہے، آپ کو ہر چیز پہ گرفت ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن ایک چیز آپ میں نہیں ہے، جی وہ میں ساروں کو 150 لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھائیوں کی بات نہیں مانتی۔ ایسا نہ کہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا نہ نہیں، میں پہلے آج تک نہیں کہا، آج کے بعد میں نے روز کہنا ہے۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہ کہیں۔ اور میں نہیں من جاؤ نا، تسی مندے کو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا نہ کہیں، میں جتنی محبت کرتی ہوں نا آپ لوگوں سے، آپ یقین کریں گے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ ہم سے بڑا پیار کرتی ہیں، آپ ہماری رسپیکٹ بھی کرتی ہیں، سب باقی ہر معاملے میں مانتی ہیں، مجھے اتنے صرف اس لوگ، معاملے میں نہیں مانتی۔ ایک سیکنڈ میری بات سن لیں۔ کچھ دن پہلے یہاں پر میرے پاس سسٹر بیٹھتی ہے پرنسس، انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں بندہ ہے کہ لو از لائف، اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ام رباب کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، کچھ 15-20 دن پہلے کی بات ہے یہ۔ تو میں نے پرنسس سے منہ موڑ لیا، حالانکہ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ کبھی میرا کوئی بھائی مجھے گالیاں بھی نکال رہا ہو، اپنے اپنے کانوں سے بھی سناؤ گے تو مجھے نہ کہنا آ کے، تو تم نے مفتی صاحب کے لیے کیسے سوچ رہی یہ بات؟
मैं उससे बात नहीं करती, वो आती भी है मेरी ब्रॉड पे, आज भी आके बैठी रही है। मैंने तो मैं सामने आप बात और तरफ आपने बात आप समझी बोल रहे नहीं। हैं कि मैं कहना ये नहीं सारे मानती, मामला ऐसी सही बात हैं। नहीं है। नहीं मैं आप ये सारे मामला सही हैं। आप इस मामले में हम बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत टॉलरेट कर जाती हैं। उस दिन देखे मैं कितना ऊंचा बोला हूँ आपके साथ, आपने को गुस्सा किया नहीं किया। नहीं करती। और इसी तरह और बहुत ये हैं एक हमारे आपस के मामला, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो अभी जो कॉलेज यहूदियों की बात कर रहे थे ना शाह साहब, जी। इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि उम्मे अपी ये जो लोग हैं इनके साथ जिस तरह आप डिबेट करती हैं ना, इसी तरह जो है हमारे भाइयों ने, बहुत पढ़े लिखे भाई हमारे, बहुत इल्म वाले, नॉलेज अच्छा वाले। यार जिया एक मिनट इधर आ यार, तेरी गल एक तू है डॉक्टर है ते तेरी गल बड़ी लचक जाती, लमक जाती है। अच्छा यकीन मानो इसी ब्राड के ऊपर अली शेर गुजर है, उसने जो है ना वो कुछ ऐसा किया, यकीन जानो मैं उसको खरी खरी सुना दी है ना, सीधी सीधी। अब रोला यहाँ पे ये होता है कि किसी को टेस्ट करने का एक म्यार है कि उसको गुस्सा दिलाओ। जी गुस्से के अंदर पता चलता है कि बंदा आपके साथ कितना मुखलस है। जी हाँ अब वो था बंदा, यकीन जान अली शेर गुजर ने दिल जीत लिया हमारा, यकीन मानिए। उस टाइम मुझे वक्ती तौर पे गुस्सा आया था, मैंने खरी खरी सही वाली सुना दी ना, उसने सी तक नहीं की। सी तक होता है ना कि कोई रत्ती बराबर कोई हालांकि अली शेर गुजर बड़ा मुंह फट है, मुंह वो फटने मुझे आपसे और दीन के मामले में ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, हाँ क्योंकि सुने तो सही ना जी। अच्छा वो हालांकि मुझे सुना सकता था। अब यहां से पता चलता है कि बंदा जो है ना दिल से हमारी रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये होता है कि गुस्से के अंदर पता चलता है। ये वो बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि गुस्से के अंदर, अभी आपको आया था गुस्सा, गुस्से के अंदर अपने भाइयों के ऊपर बुछाड़ नहीं करते ना, गुस्से पे नहीं। शूटर पे जिस बात पे गुस्सा आया ना, अरे कोई नहीं, तकरीबन इग्नोर एक कर देते घंटे हैं, तो इग्नोर मैं कर देते हैं। देखिए बात हाँ। मुफ्ती साहब आपकी मैंने बहुत बात सुनी है, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगी। मैं शार्प शूटर को अपनी ब्रॉड उसके हवाले करके मैं कहती थी जी नीटू भाई आप बात करें तो मैं सोने लगी हूँ, ठीक है। मैंने कभी कोई बात दोहराई ही नहीं आज तक अपने भाइयों की। मुझे कोई बात नहीं, और तुस अगू भी इंज ही करना है, ओए अगू भी इंज ही करना है, की हो गया। मुझे गुस्सा दिलवाया। मैं माँ बहन की एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मैं फिर शार्प शूटर भाई बात तो कर लेते प्लीज प्लीज। अच्छा उसके बाद जिस वक्त बात हुई तो कहते हैं कि गुस्ताखी रुबाब तुमने करवाई है। मैंने कहा हाँ मैंने करवाई। इस बात के मुझे आया कि ये बंदा मुझे ये बात कह रहा है जो दिन रात गालियां खाती है कादियानियों से भी और अबरों से भी, और इसको इस तरह ख्याल नहीं आया कि ये क्या लफ्ज बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब चलो ये हमारे ना मामले जाती हैं, वो हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ये इतने जाती मामला तो कोई इतना नहीं लेते। असल इशू जो है ये बनी इसराइल के यहूदियों वाला बना है, तो ये हमने डिस्कस करनी है। अभी जियारसुल की बात मैंने काटी थी तो वो अभी जारी है। जी जियारसुल जी मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत पढ़े लिखे दोस्त थे। जब इनका फितना पहले भी बहुत तेज़ी से एक जो है ना हलचल मचा चुका हुआ है और वो पकड़े जा चुके हुए हैं, वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहाँ भी यही हुआ था कि हमारे कुछ साथी नए नए जिनके पास जो उलमा भी थे, जिनके पास बहुत नॉलेज भी था, गिरफ्त भी थी, वो इनसे बहस करते थे और इनके आर्गूमेंट का जवाब देते थे, दलाइल देते थे। हमारे एक जुहेब जेबी भाई हैं, वो काफ़ी फेमस हैं रद्द इल्हाद के मामले में। वो मुझे याद है कि उनको समझाते होते थे कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। वो चाहते ही यही हैं कि आप इनसे बहस करें कुरान पाक की आयत पे। आप समझ रहे हैं कि शायद इनके दलाइल कमज़ोर हैं तो हम तो बहुत इनको मार दे रहे हैं। ये बात सही है कि उनके दलाइल भी कमज़ोर हैं, वो आपका मुकाबला भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बहस करके आप उनको मार नहीं दे रहे, वो आपको मार दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना झूठ इस बहस के दौरान लोगों के कानों में डाल रहे हैं और यही वो चाहते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको दूं कि सोशल मीडिया पे ये एक ट्रेंड चला हुआ है, अब तो कम में पहले चला हुआ था, कि कोई भी तौहीन, कुरान पाक की तौहीन करके उसकी एक तस्वीर बनाते थे। मतलब कि फॉर एग्जांपल कुरान पाक के किसी ने जूता रख दिया कुरान पाक के वर्क के ऊपर,
وہ نعوذ ایسی تصویر بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں اس بغیرت لانتی حرامزادے پر لانتے ڈالیں، جو مسلمان ہے اس پر ہزاروں لانتے ڈالیں اور اس کو شیئر کرے۔ اب ہمارے مسلمان جذباتی وہ اس پہ لانتے ڈال رہے ہیں اس تصویر بنانے والے پہ، اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ لانتے بھی ڈالتے جا رہے ہیں۔ اب یہی تو وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ تصویر میری وائرل ہو، جگہ جگہ پہ جائے۔ اگر آپ وہ لعنت بھی نہ ڈالتے، اس کو شیئر بھی نہ کرتے، تو وہ صرف آپ کی آنکھوں نے دیکھی تھی تصویر۔ اب آپ نے لعنتوں کے شوق میں اس کو شیئر کر دی، 50 بندوں نے اور دیکھ لیا آپ کے شیئر کرنے کو۔ یہی وہ چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں بھی ہم بات کریں گے، ہمیں موقع مل جائے بس اپنی بات لوگوں کے کانوں میں ڈالنے کا۔ کوئی 1000 بندہ سنے گا تو ایک کے دل میں تو شک آئے گا نا آئے گا۔ کہ یا تو ہو سکتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں، آخر میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کیا، مجھے بھی ریسرچ کرنی چاہیے، آخر یہ کیوں کر رہے ہیں۔ بے شک وہ جوتے بھی کھا رہے ہوں، تب بھی 1000 میں سے ایک بندے کا ذہن وہ خراب کر ہی جائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی۔ ان کی بہترین حکمت عملی اس وقت بھی یہی کارگر ثابت ہوئی تھی کہ کوئی 3-4 سال بحث کر کے اس سے الٹا نقصان ہوا تھا، زیادہ لوگوں کے کانوں تک ان کی بات پہنچی، اور یہ فتنہ تھما تب تھا جب انہوں نے مل کے ان کو پکڑوایا، وہ جیلوں میں گئے، ان کو سزائیں ہوئی، تب یہ فتنہ تھا۔ انشاءاللہ میرا جو میری اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں، میں حلفیہ یہ بات کہتی ہوں، اور رمضان کا مہینہ ہے بہت بابرکت، میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گی۔ میں نے آج جو ان کو لیا تھا اپنا کیا نام لیتے ہیں کرسچنز کو، تو کرسچن کی براڈ کے اوپر جس طرح سے بے حرمتی کی جاتی ہے، تو امیکول تھا اور ایک حضرت نون کے نام سے ایک آئی ڈی تھی، تو وہ لوگ بڑی عزت کرتی ہیں، اور جب بھی میں جاؤں تو وہاں پر اگر انہوں نے کوئی غلط بات بھی لکھی ہو تو وہ ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان کے بہت ہی غلط بات کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بلا کر یہ بات کہی کہ میں اس طرح سے، وہ کہتے کہ نہیں عمر بابا آتی ہے، ہم لوگ آئندہ سے ہمارے وہ کرسچن لوگ ہی نہیں، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس طرح کی بات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ لوگ ایسے تھے، لیکن میں نے اعتبار یہ کیا کہ میں سیڈ کے کہنے کے اوپر جو ہے نا میں سو گئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ افطاری کے بعد آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے نا وہ نیند آ جاتی ہے، تو میں نے نماز پڑھی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے نا۔ میرے سے ایک تو یہ غلطی ہوئی، اس غلطی سے وہ بڑھتے پھر وہ محمود آ گیا، اس کے ساتھ ڈیبیٹ تھی، تو میں نے کہا کہ یا تو ڈاکٹر صاحب کرے یا مفتی صاحب کرے، تو اس نے بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ میں شارپ شوٹر کو سمجھاتی رہی کہ نہیں، میں یہ چاہتی تھی کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، میں ایگری کرتی ہوں اس چیز پہ، اور حکمت عملی بھی بہت ضروری ہے، علم سب کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین شروع میں پھیلایا تو اللہ نہیں پھیلایا تھا، بڑی حکمت سے پھیلایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جس وقت حضرت عمر کے بعد جو ہے اس کو سامنے رکھ کے پھیلایا گیا۔ میرا مقصد صرف اس وجہ سے تھا کہ جو یہ طبقہ ہے یہ کینیڈا میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سے مراد یہ کہ کافی لوگ ان کی طرف آتے۔ یہاں پر ایک شیخ صاحب ہے، ٹھیک ہے، شیخ صاحب ہے کینیڈا میں، اس کی یوٹیوب کے اوپر بھی کافی ہے، اور وہ جو ہے اس طرح کے عقائد جو ہے وہ لوگوں میں پھیلانا، اور کینیڈا میں اس چیز کا بڑا ٹرینڈ ہے۔ تو اچھا ایک منٹ، میں یہاں پہ نماز کا ٹائم ہے، عمر باپ اگر اجازت ہو تھوڑی سی بات کر لوں؟ جی جی۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ کوئی آپ کو انشاءاللہ بھائیوں کی رفاقت ملے گی، منجے ہوئے بھائیوں کی، تو ٹھوکریں لگیں گی، ٹھوکریں لگ کے ایسا بڑا کچھ آپ کو ابھی سیکھنا باقی ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہے نا، دشمن جب میں لفظ بولتا ہوں اس سے مراد جتنے بھی اسلام مخالف لوگ ہیں سبھی، ہاں سارے جی، ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے میں اپنے مد مقابل کے منہ سے یہ بات کہلواؤں کہ ہم تو بڑے ہیں، ہمارا بڑے ہیں، ہم بڑے پھیل رہے ہیں، ہم بڑے ہیں بہت تھے بھی، ادھر بھی پہنچ گئے، ہم ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی گئے، ہم وہ ہمارا وہ
फलां मुल्क का जर्नल कर्नल वो भी हमारा है, फलां जनाब टीवी एंकर भी हमारा, तो फलां ये जगह, तो फलां मुल्क, तो फलां मुल्क, दुनिया के 500 मुल्कों में हम पहुंच गए। तो ये ना इनका तरीका वारदात, ये भी एक तरीका वारदात है। जी और जब लेकिन उसी चीज को, एक मिनट मैं अर्ज कर रहा जी हूं, जी उसी चीज को पलट के जब हम अपने मुंह से कह देते हैं ना, वो समझ लें वो कामयाबी है उनकी। कामयाबी होगी। सही। ये देखें उमेर बाब, आपने शायद गौर नहीं किया, आपको हमारी अभी इतनी वो नहीं सिटिंग हुई या निशिस्त व बर्खास्त नहीं हुई, नहीं आपको पता। एकड़ से की हम ये कैंपेन चला रहे हैं कि कादियानी जो है सबूतों के साथ, दलाइल के साथ, ये ज़िया रसूल की बड़ी बड़ी बराडें इस एक मौजू के ऊपर मौजूद है। और आज इसका कोई बड़ा काम है, वो मौजू क्या है कि कादियानियों की टोटल फिरके इनके अकाउंट कर लें तो 3 लाख से ज्यादा नहीं है ये पूरी दुनिया के अंदर। जी हाँ, हमने सबूतों दलाइल के साथ ये चीज बाबर कराई है। और जब जब ये कादियानी कहते हैं ओ बड़े 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 फैल गए, तो उनको फिर हम ठप देते हैं। तस्वीर का असल चेहरा दिखाते हैं कि ये है तुम्हारी औकात। सही। हाँ जी, वो सालाना जलसा जिसकी तुम कहते हो करोड़ों अरबों खरबों जो है ना हो गए, तो वो तुम्हारे उधर लाइव चल रहा होता है जलसा सालाना, तो बंदे बीच में 12 बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं सही। दुनिया के किनारों तक पहुंचने वाले वो 12 बंदे थल्ले बैठ के सुन रहे होते हैं। लो बिल्कुल लख दी लानत। अच्छा, ये है कि अभी जो आपने कहा जी मोहम्मद शेख बड़े फैल रहे, बड़े स्ट्रांग, बड़े, वो कुछ भी नहीं। यकीन माने आज से कोई 15 साल पहले मैंने एक सीरियल बनाई थी कि उस सीरियल का नाम ये था कि मुलहिद नुमा कादियानियों का तारुफ। मुलहिद नुमा कादियानियों का तारुफ, तो उसमें था किस्त 1, किस्त 2, किस्त 3, समझ रही है ना? जी जी। तो वो जी, तकरीबन कुछ 15 के करीब मैंने किस्तवार 15 बंदों का तारुफ करवाया था, 15 फितनों का। ठीक है। दिया था। अब यकीन मानिए जितने बंदे मैं उस दौर में देखता था आज भी उतने ही हैं उसके साथ, कोई ना ही बड़े हैं ना ही घटे हैं। सही। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, आप सही बता रहा हूँ। तो ये है कि कोई नहीं, कोई बड़े मजबूत कोई नहीं। अच्छा, रही बात ये कि मजबूत हो रहे हैं, तो वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिए, वो होके ही रहना है। वो आप और मैं मिल के भी खत्म नहीं कर सकते। हजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये है कि फितना बढ़ेगा। फितना ऐसे बरसेगा जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। जब हजूर मुखबिर सादक ने यह खबर दे दी है कि फितना बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप और मैं मिलकर कैसे खत्म कर सकते हैं बताइए? हमें इस चीज की फिक्र नहीं है, खुदा की कसम के फितना बढ़ रहा है, कत्तन कोई फिक्र नहीं है। और ना ही कोई कभी हमने अपने ज़हन के अंदर ये चीज पाली नहीं है कि मुबशर शाह तूने फितने को खत्म कर देना है। नहीं, और मैं तो खुश होता हूं, मैं तो लुढ़ियां डालता हूं कि हजूर जी जो आपने फरमाया था वो सच हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूं। हाँ, बस इतना है कि हमारी ये स्ट्रगल ये है कि अगरचे बुत है जमाअत की यासतीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो हम हुक्म पूरा कर रहे हैं बस अपना। हम ये फितने खत्म करने के लिए थोड़ी हैं, और ना ही ये फितना हमारे और आपकी वजह से खत्म होने हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो अभी बहरहाल जब भी कोई स्टेटमेंट दें, पहले उसको 1000 दफा सोचना है कि मैं आया ये जो स्टेटमेंट देने लगा हूं इसके असरात क्या मुरतब होंगे, असरात क्या मुरतब होने, होगा क्या आगे। अच्छा, एक बात और भी थी, वो हाँ, जब भी किसी से बात की जाए, मैं ये मजमूई तौर पे सबको अर्ज कर रहा हूं, सब दोस्तों को, नए नए पुराने नहीं,
पुराने तो जानते हैं, नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है भाई, जब भी आप किसी मुखालफ से बात करते हैं तो आप पहले देखें कि इस मौजू के ऊपर आपको कमांड हासिल है, कितना पढ़ा है आपने, इस सवाल के जवाब या इस फितने के बारे में आप कितना जानते हैं, कितना नॉलेज है, क्या आप बात कर सकते हैं, क्या बात करने की अहलियत है आपके अंदर? पहले सोचें, खुद से ये सवाल करना है, क्या तुम पूरे उतर लोगे? जी जी यकीन मानिए मुबशर शाह की जिंदगी जो है ना इन फितनों के अंदर गुजरी है, फितनों से लड़ते हुए। जी हमारे साथ भी ऐसे बड़े बड़े मौके आए कि मैंने समझा कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है या मेरी तैयारी नहीं है, तो पैनल के अंदर बैठा मैंने खुद जानबूझ के, मुझे पता है कि इसके पास तैयारी है, मैंने उसको आगे कर दिया कि तू बात कर, बंदा पीछे हट जाए कोई मसला नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जंग हो रही है, तुझे सिर्फ तलवारबाजी आती है, तीरबाजी नहीं आती, तो फिर भाई अब तीर चलाने की बारी है तो तीर अंदाज को आगे करो, तुम पीछे हट जाओ, कोई मसला नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई इज्जत शान में, इलम में, शानो शौकत में कोई फर्क नहीं आएगा। वातो इज्जु मंतशा वातो जिल्लु मंतशा है। हाँ, तो ये है कि हमें गौर करना चाहिए कि देखिए, मैं अगर एक किसी क्रिश्चियन से उलझता हूं, मुबशर शाह की तो तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कोई क्रिश्चियन बात करे, मेरी तो कई मज़ाहब के ऊपर तैयारी है, भरपूर तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बात ये है कि एक मौजू ही ऐसा आ गया कि जिस पर तैयारी नहीं है, तो मैं उधर बात करके खुद भी जलील होऊंगा और अपने पूरे मजहब को जलील कराऊंगा। बेशक। हाँ जी, तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इल्मी लियाकत नहीं है ये, और उलमा लोग जो होते हैं, साहिबाने इल्म जो होते हैं, उनकी शान के ये बिल्कुल खिलाफ है कि भाई एक मौजू पर जब तैयारी ही नहीं तो तुम क्यों भाई पंगे ले रहे हो, समझ आई कि नहीं? तो फिर उनको आगे किया जाए कि जिनकी उस पर तैयारी है। तो अभी ऐसा है कि मैं जाने भी लगा हूं। अच्छा, अब जामिया खत्म नबूवत आपको पता है या नहीं पता, क्यों बनाया गया, क्या उसके क्या अगराज़ो मकासद, क्या मंशूर है उसका यही तो मंशूर है, यही तो उसकी गरज और गायत है कि भाई फितना बढ़ रहा है, उन फितनों की तैयारी वाले लोग नहीं है हमारे पास, ऐसे स्कॉलर नहीं है हमारे पास, तो उनकी तैयारी के लिए ये जामिया बनाया गया कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं कि जहां पर स्पाई तैयार करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये बात है। तो बहरहाल मुझे अभी वही नमाज के लिए निकलना है। जियार रसूल बैठे। अच्छा, जियार रसूल चंदा क्या नाम है जी प्रिंसेस। चार ब्रदर और उम्मे सिस्टर का सलाम दुआ कराने से बगैर मत जाइए। नहीं, ये सलाम दुआ ये प्रिंसेस छोड़ दें, ये आपस में बहन भाई और नहीं हो गई। प्रिंसेस किनकी सलाम दुआ कह रही है, किनकी सलाम दुआ कह रही है? मुफ्ती साहब, ओए नवीद ते अजय हुन थोड़ी जी हो गई थी। साहब आप यहीं रुके एक मिनट। मुफ्ती साहब 1 मिनट बैठिएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए जी। प्रिंसेस, अभी से कोई 15-20 दिन पहले की बात है, तो आपने मुझे मुफ्ती साहब के बारे में, हाँ, लव इज लाइफ के बारे में, लव इज लाइफ ने आपकी ही ब्रॉड पर बैठ के इनसे ये बात पूछी मेरी बात बताने के बाद, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि तुमने गलत बात सुनी होगी, मैंने ये बात नहीं कही। इस सोच को छोड़ दे, जब आपने मुझे बताया था तो मैंने क्या अल्फाज बोले थे आपको? आप मुझसे नाराज हो गई थी। हालांकि मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था उन्होंने, लव इज लाइफ भाई ने। चले प्रिंसेस भाई एक मिनट भाई, मुफ्ती मुबशिर साहब मुझे इनबॉक्स में लव इज लाइफ ने मैसेज किया कि मुफ्ती मुबशिर साहब ना बुरा भला कह रहे हैं उम्मे सिस्टर को। मैं वहां गया तो प्रिंसेस छोड़ दें 1 मिनट है ना जी। प्रिंसेस ने जब मुझसे ये बात की थी, मेरा प्रिंसेस से बहुत मैं क्लोज थी, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ भी। जब इन्होंने आपके बारे में मुफ्ती साहब चलो मेरे बाबा, मैंने नमाज के लिए निकलना है, 1 मिनट सुनते करना छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि वो यार 1 मिनट, जो भी हमारे उन्होंने अपनी नप के रखनी है, सुननी देनी है जी, नप के रखेगी।
और बात सुने बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, आप भी ऐसे ही हैं। आहो होई आहो आहो बड़ी तेज। अच्छा नवीद मियाँ कोई टेंशन तो नहीं हुन विच कोई रह गई? मुफ्ती साहब देखें, ये इन्होंने मुझे गालियां तक दी हैं, मैंने इनको कोई चल गाली कोई नहीं दी। गल नहीं ना, फिर क्या भैन है तेरी की हो गया? मेरी बहन है, बिल्कुल देखो वो तो मैं एक्सेप्ट करता मेरा हूँ, भाई उसने नहीं है वो मुफ्ती साहब ये। ठीक है। अच्छा देखे मेरी बात नहीं नहीं, इस तरह से ऊपर आकर लेडीज को उन्होंने गालियां दी, मैं तो बिल्कुल इस बात पे एक्सेप्ट नहीं करती ये पहले चीज। मैं बात करना चाहती और प्रिंसिस कोई बात नहीं, आपस में लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं। प्लीज उम्मे सिस्टर मैं बात करना चाहती हूँ। मेरा देखे मुफ्ती साहब, एक मिनट से भी कम है। मेरा यार नदीम एक मिनट यार, जी जी एक करें बात आप। मैं उम्मे सिस्टर मैं हैजी बोल रही हूँ। जी जी आ जाओ करो बात आप। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, शार्प शूटर ब्रदर आप भाई हैं, लेकिन बेशक गाली निकालना जरूरी नहीं मुंह से, लेकिन आपने बहुत गलत किया ना। आपने उम्मे सिस्टर की बात सुनी और तुसी हुन सारियां जनानियां ना, मुफ्ती साहब सारियां जनानियां रल के ना, एक मिनट बाजी एक मिनट और रुक जाओ कि चंगी भली इत्थे मिट्टी पैंदी सी पई ते तुसी आ गए। आपको नहीं पता यहाँ मिट्टी को नहीं पड़ती भाई, यहाँ एक पड़ती है, दूसरे लोग ऐसे करते हैं। आप भाई मेरी बात सुने, मेरी बात भाई हमारे भी भाई हैं भाई। उम्मे सिस्टर की बात तक नहीं सुनी आपने, बेवजह इल्जाम लगा के चले गए, फिर वो बोलती रही। साइड पे करो इसको जरा एक मिनट साइड पे करो। क्यों साइड पे करे? ये क्या तरीका है आपका बात करने का? अरे हैजी सिस्टर है, हैजी सिस्टर है, ये शायद क्या भाई क्या तरीका हो भाई गया? आपका बात ये करने का? तरीका इन्होंने 1.5 घंटे से अपनाया हुआ है। ये क्या तरीका है आपका बात करने का ओ भाई? यार भाई तुसी ते फिर खुल पे हो, एक मिनट ठहरो यार की हो गया? प्लीज आप अच्छा एक मिनट सब म्यूट कर लें, हाजी को बोलने दें। ए बाजी फातिमा रुको तो सही एक मिनट सुनो। अच्छा मैं आप उम्मे सिस्टर मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ कि कोई भी लेडी की, चाहे हमारा ब्रदर है, हम इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, सुन तो ये ले मेरा एक मिनट। एहतजाज है आज ठीक से। है, अभी मैं आप जरा वैसे बोलने दें, उम्मे सिस्टर वैसे ही मैंने ब्रॉड पे आना छोड़ दिया इन मर्दों की गालियों की वजह से। अल्लाह माफ करे अल्लाह। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं आपके लिए आपके एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हूँ। मुझे अच्छा एक मिनट और तुसा मेरी प्लीज चुप करें सारे। मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरी बहन को मेरे भाई मुसलमान भाई ने गालियां निकाली है। कोई बात नहीं ईशा ओए एक मिनट ओ बाजी रुको तो सही ਤੁਹਾਡੀ मुफ्ती मुबशिर साहब ये बुरी बात है, अबाबील भाई ने आके गालियां दी, ये कोई तरीका थोड़ी है। यार अबाबील रुको भाई तो थे सही ओ सारी सुन लो यार एक कोई बात नहीं, आपस में बहन भाई लड़ पड़ते हैं। नहीं ले नहीं, हुन ऐसे भाई तीन चार जनानियां रल ऐसी गई गंदी गंदी गालियां, ऐसी गालियां कौन देता है? अपनी माँ को बहनों को देना जाके। ईशा आपको पता है मुफ्ती साहब, यार एक मिनट ओए मेरियां बाजियां सुनो तो सही, करेंगे आप एक मिनट सुनो तो सही जरा। रो रही होगी जब करेगी ना कॉल कि शादी अच्छा, एक कैसी मिनट। कह दिया फलाने ने ऐसी अच्छा चलो एक मिनट सुनो तो सही ना। ओ सुन ओ यार नवीद तू चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बिल बोली ना हूं। ये ले इसकी भी सुने आप। नहीं नवीद नहीं बोलेगा बेचे, चुप कर जा। जी इसकी भी सुने आप, ये भी सुने। नहीं चले जी नहीं सबकी सुनेंगे, लेकिन आप मुफ्ती साहब अपनी बात कह दे। मेरी गल ते कर लैन दो, गल करन अच्छा सारे जनानियां। आप सब अहबाब ही खामोश हो जाएं, मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि 3 खवातीन बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। अच्छा अच्छा जी क्या बात है, जैसे आप तो बोलते ही नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा लतीफा है। मैंने कहा आप तो बोलते ही नहीं है ना, हम कहते बोल नहीं। चलो लतीफा अच्छा सुनो भैया एक मिनट मैं तो नमाज से जाना है, सुनते लवो वो सुनते लवो यार की होगी। अच्छा कोई नहीं भाई, ये नवीद और उम्मे रुबाब का कोई मसला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे यहाँ चलता ही रहता है, और ये टसल मसल छोटी मोटी होती रहती है। तो हम तो भाई सुबह कुछ और होते हैं, रात को कुछ और हो जाती हैं। हाँ जी ये हाथी तो के दांत खाने के और दिखाने के। हाँ वो बिल्कुल। मुफ्ती साहब ये जो लोग ने, इनको नहीं पता कि हमारी प्लानिंग किस किस तरह की होती है। आप इनको काइंडली आप इन लोगों को तो बता दिया करें सारी बात। हाँ, मैं बता दिया करो, आप बता यार ये देखो नहीं, देखो एक बात है, अब ये जो बोल रहे हैं नए लोग, इनको पता ही कुछ भी नहीं है कि बीच में प्लानिंग क्या है, क्या सिस्टम है, किसका मुंह सामने करना है, इनको पता ही नहीं है। ये फिर थोड़ा सा ये मामले ना यार असल में अनट्रेंड है ना नवीद मियाँ, ये अनट्रेंड हमारे। मुझे फालतू में ना बोला करे, मुझे बताया आपने। अच्छा चलो सही हो गया, सही हो गया। और ना भैना जो बोल, आप तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं। भैना जो बोलदियां होते हो फिर
ਇਹ ਭਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ बस ਕਰਕੇ ये है ਸੁਣਦੇ ਹੀ कि ਪੈਂਦੇ जो है कि वो मिट्टी पाओ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਖਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਲੰਮੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾ ਲੰਮੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਘੁਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਘੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ बहुत ਦਿੰਦੇ बड़ा ਹੋ दिल है उम्मी का, मैं तो इतनी हिम्मत वाली नहीं हूँ भाई। ਅੱਛਾ बहुत ਮੈਨੂੰ बड़ा दिल ਇਜਾਜ਼ਤ है ਦਿਓ उम्मी का। ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਘੁਲ ਪਿਆ ਜੇ ਫਿਰ मुजाहिदा नहीं नहीं है। मुफ्ती साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ मैं ਤੇ मौजूद है इशा ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ये ਸਾਡਾ शा- ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣਾਓ। नबील सिस्टर, आप भाई, मौजूद आपने हैं? क्यों नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है। उम्मे मैंने तो सिस्टर, आप आपकी बात मौजूद ही हैं? नहीं की। जी जी मैं इधर ही हूँ, इधर ही एक हूँ। गुजारिश है बस आपसे, मोदबाना हाथ जोड़ के एक भाई की छोटा भाई हूँ आपका, जी अगर आप समझे हुक्म तो, अगर हुक्म आप समझे तो। हुक्म 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 नहीं है, अर्ज है छोटी सी, आप मेरी बात मेहरबानी सुनिए, आप करके हुक्म जितनी करें। देर ब्रॉड पे मौजूद हैं ब्रॉड चलाएं। जब आप नहीं ना होंगी तो ये मामला फिर ऐसे होगा, बेहतर आप ब्रॉड बंद करके जाएं। ठीक होगा। हाँ, जब बंद टाइम हो मिले दोबारा ऑन कर लें, कोई मसला नहीं है। बस अली फिर भाई मैं कब कैसे कह रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आपको भी। क्योंकि ये फसाद जो है ना, ये बनता ही उसी वक्त है जब आप कहीं आगे पीछे होती हैं। बस फिर आधे घंटे से ज्यादा ब्रॉड पे नहीं आई मैं अब। बस मैंने यही कहा है कि आप ब्रॉड जाते हुए बंद कर दें, दोबारा फिर ओपन कर लें, फिर आ जाएंगे, सब मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। फैजी चली गई नाराज होके, परवेज ऐसी परवेज कुछ नहीं की। इतनी वो चली गलती गई नहीं नाराज है। होके अब और कह रही क्यों मैं कर रहे नहीं बात होते कर हैं ना, रही। तो वो बाजी रबाब जो है वो पता कहती है बहुत ठीक है आप सत्य। बात करो, मैं थोड़ा सो लूं। नहीं नहीं तो नहीं, इसमें नहीं जब सोना गरज ब्रॉड नहीं बंद है। कर दो, किसी नीटो पे एतबार भाई ना करो। आपके बहुत बड़े बड़े फैन होंगे, ठीक है ना, बड़ा लोग कहते होंगे जी नीडो ये नीडो वे। मेरे फैन जो है ना जान देने वाले हैं, मैं आपको ये बता दूं। आपके वो फैन है जो सर्दियों में ऑन होते हैं और गर्मियों में बंद नहीं हो नहीं नहीं, जाते नहीं मेरे वो फैन है जो गर्मियों में ना वो ना फैन मेरे है भाई, जिनको एसी पर ही वाली नहीं हवा लगे हुए, देते हैं, वो वाले बगैर वो फैन है। परों के हैं। शाब ये सुल्तान देखें ये देखें शाब मेरे फैन, गलत फहमी है शार भाई, आपकी गलत फहमी। मेरी अच्छा सुनो, मुझे बात मेरे शाब वो करने फैन सुल्तान है बाप, जो ये आपके जितने भी फैन है मुझे गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान है, मैंने किसी को सोने बोल भाई के गाली नहीं दी। सोने भाई मेरे मैंने फैन नहीं नहीं, मैंने कहीं भी गाली नहीं दी शार भाई आपको। नहीं आप तो नहीं दे रही, ठीक ये है, नीचे ये पता जो क्या दो चार पता पांच क्या थे। किस मैं वजह तो से दुखी हो रही थी, आप भी मेरे वो मुसलमान मेरी भाई है, वो बहन मुसलमान वो बहन मुझे है, आसिफ मुझे भाई तो में दुख हो रहा हंसी आ था, आप रही लोगों की बातों में मेरा प्रिंसेस, तो दिल मुझे दुखी पता हो रहा क्या, था। फिर से मेरी बात सुनो। मुझे आसिफ भाई पे बहुत हंसी आ रही थी। ये ना साथ साथ बहुत बुरा भला कह रहे थे, साथ साथ कहते थे शार्प शूटर मेरा भाई है। हाँ मेरा छोटा भाई है। ये मीठी मीठी दवाई दे रहे थे शूटर भाई को। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। शूटर बार माफी बार मांगो, कहती है, अपनी क्यों बड़ी ऐसे से वो माफी ऐसे, मांगो वो यार, मेरा भाई है, वो बहन है मेरा या छोटा भाई तुम्हारा है, कोई वो ऐसा, रिलेशन वो है, इसके ऐसा। साथ माफी मांगो। जी जी आपने बदतमीजी की है शूटर, माफी मांगो, मेरा भाई है। मैंने नहीं, कोई बात नहीं। मैंने किससे बदतमीजी की है? मैंने उससे बदला ले लिया। वो उससे हमने बदतमीजी नहीं कि हमने जो कुछ किया था वो सबको, किसी को नहीं पता। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, आपने माफ कर दिया ना मेरी बहन। देखें आप मोहम्मद कब थे? साहब, मुफ्ती साहब ने एक बात कही है कि जो हिकमत अमली है वो मोमन की निशानी है, ठीक है। आप इन बातों को नहीं समझते, ठीक है। आपसे बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मेरे यहाँ सोने पे मुझे दुख हुआ था, आपको तो मैं भी मुझे पकड़ती दुख हूँ, हुआ सब्र था करें मेरी शार बहन भाई। को कोई बंदा गाली दे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? ओ मैं भाई अपनी किसने ये गाली दी मुंह है? दाढ़ी किसने कहाँ गाली लेके दी? जाऊंगा? किसने गाली दी है? और शूटर भाई ने कोई नहीं नहीं, गाली शूटर भाई ने दी, गाली नहीं दी। दूसरे बंदे ने हाँ, वो गाली किसने एक गाली दी है? एक और लड़का था, वो ओ मुहाफिज, यार, मेरे आप बताओ ना, वो लड़के का क्या नाम था? मुहाफिज, मुहाफिज। मुहाफिज। उसको तो हम ढूंढ लेंगे, कोई मसला नहीं है। पर आपका भी लिंक आया था बीच में, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से हो गया। वो तो किसी मुझे ना जो ढूंढे, मैं आपको मेरी एड्रेस बहन दे को देता गाली हूँ। कोई आप दे, मुफ्ती मैं साहब ने नहीं बताया बर्दाश्त ना कि करता। उसकी एक वजह थी, वो करना पड़ना था, हम लोगों को जरूरी था किसी वजह से। ओए आपको नहीं पता यार, आप छोड़ दें, आपको वो बता देंगे बाद में, टेंशन ना लें आप। चलो कोई ऐसी ठीक बात है नहीं। भाई, तेरे मैं तो मिन्नत कर रहा था कि मेरा बाप शार्प शूटर के साथ गुस्से नहीं होना, वो मेरा बड़ा अच्छा भाई है। हम कई ब्रोड पे बैठ के इकट्ठे बात कर रहे होते हैं। आपको पता नहीं आसिफ है ना, ये भाई, होना था आज। उसकी एक ओए वजह आसिफ भाई, से। आपको नहीं पता, आप छोड़ें। उम्र बाप की आपकी बहन अभी बनी होगी, हमारा बहुत पुराना सिस्टम है, ताल्लुकात हैं। मेरी बहन है बड़ी, ऐसा टेंशन नहीं है, हमारे फैमिली टाइम्स, आप चीज़ों को नहीं समझते, आप छोड़ दें, आपको बाद में बता देंगे अपनी जगह पे।
ठीक है भाई, मैं आपसे WhatsApp पे बता सीखना दो। चाहूंगा क्योंकि मेरे बाप जो भी बहनें रो रही का हैं, नाले परेशान हो रही हैं, वो भी परेशान ना मैंने कई हो। बार सुना। हाँ अब ऐसी मुफ्ती कोई साहब ने इस बात बात को नहीं, हम खोल लोग दिया है तो सुबह से बतानी ये पड़ी ड्रामा है। देख रहे हैं, हम ये समझ सारा रहे मैंने प्लान कहा था कि यार, मुफ्ती साहब ने खोल दिया है तो बतानी पड़ी है। ये एक स्ट्रेटजी थी जो 2 हिस्सों में डिवाइड होकर कुछ चीजों को हमने वो करना था, लाइक काउंटर करना था। तो बहरहाल अब लीक होगी ये थोड़ी बहुत, तो क्या किया जा सकता है। मुफ्ती साहब की प्लानिंग थी ये तो बस, लेकिन चले वो उन्होंने प्लानिंग जो है वो मुकम्मल अपने तरीके से पूरी कामयाब हुई है, हाँ जी बिल्कुल मुकम्मल इनकाउंटर हुआ इसका। बिल्कुल। बिल्कुल प्लानिंग ये थी कि इनकाउंटर वाले बंदे कौन थे शार भाई, बस ये बता दें, मुझे समझ आ जाएगा। वो है ना उम्र सिस्टर, वो जो आया वो था सबसे ऊपर आके आपने चीख रहा था। प्लानिंग ये थी कि मुझसे आपने गिफ्ट लेने थे, फूल बड़े बड़े से आपसे। वो फूल वाला 4 दिन से लारे लगा रहा था, आज आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, फिर बस आके उसी के लिए ये इनकाउंटर था ना, समझते हैं हम Exactly. सारी बात को। बिल्कुल। तो वो कुछ जो था वो डिफरेंट तरीके से जो है ना वो कर रहा था, लेकिन बहरहाल हमारी जो बात थी ना वो व्हाट्सएप के ऊपर तय शुदा था सारा कुछ जो ना वो। अब बस करें ना, अब यहाँ पे सारा कुछ बता देना, बस व्हाट्सएप करें पर भी ना। बता दें। मैंने WhatsApp मट्टी पे बोल बता डालने के लिए कहा है कि हमने मुझसे फूल लेने थे, अच्छा, इसलिए मुझे 1 मिनट चाहिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे 1 कह रहे हैं मिनट नीचे चाहिए। कादियानी कैसे दजल हैं ये लोग। मुझे हम लोग नीचे एक दजल सवाल नहीं है, आपसे सीखा है। शार्प मोहम्मद शूटर सफरा, आप दजल है, बता दिया नहीं हो? हाँ जी नहीं दजल है, कंट है वो। मैं उसको सवाल का सुल्तान गुज्जर साहब ਉਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵੇਖੀ ਤੂੰ? देखी कि इन्होंने बड़े बड़े वेखे ने। नहीं देखे तो उन देख रहे हो। पूछ रहा ਕੋਈ आशु ਹਾਲ भाई ਮੁਹੰਮਦ मुझे ਭਾਈ बताओ कि ਤੁਹਾਡਾ आपका ਬੜੇ ਬੜੇ क्या ਇੱਥੇ decision ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰੋਗੇ ਲਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओ अली शेर गुज्जर साहब तशरीफ लाई, उठ गए तुम अली शेर? अस्सलाम वालेकुम। अली शेर दी अख खुल गई है जी। हाँ मुफ्ती साहब तारीफें कर रहे थे ना इसकी। वो शेर तो सहंदे ही नहीं है कि तू सह पे आगे मुझे ये असल में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम ये वाला शेर सोता रहता है हमारा, ये बस मुझू को ताव देते हुए सो जाते। ये हमारा शेर सोता रहता है। अली शेर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अले नहीं अस्सलाम उठे। व रहमतुल्लाह। क्या वाह हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप सब? सिस्टर अल्लाह का शुक्र है, रमजान में ठीक हो गए, वरना पूरा साल तो खराब ही रहते हैं। उम्मे हैजी बहुत रो रही है, आपके लिए इतना रोई है हैजी। ऐसी को मैं भी कॉल करती हुई। हाँ वो बहुत रो रही थी कि शार भाई को क्या अभी हो अली गया। शेर गुजर भी रोएगा। अली शेर आज मुझे शार्प शूटर ने गालियां निकाली है। शार्प शूटर, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरी बहन रोई है। क्यों शार्प शूटर ने क्यों गाली? अली शेर शार्प शूटर ने मुझे गालियां निकाली हैं आज। और नहीं मैं तो कहता रहन हूँ दे। जैसे जैसे नाम है ना शार्प शूटर, इनको शूट ही कर दो। अभी देखते हैं अली शेर क्या कहता है। अली शेर शार्प शूटर ने मुझे गाला कटी है। अली शेर भाई आप क्या ये सोच सकते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं शार्प भाई आप कर नहीं सकते, आपने किया है, आप कर नहीं सकते। आज तो उम्मे ने गाला कड्डी है, ओए होए ऐसी बड़ी बड़ी। अली शेर भाई चक्कर आ रहा है मुझे, तो चक्कर आ रहे थे। आप उस अली शेर भाई उस दिन जब आप गए थे कादियानियों की ब्राड पे और वो बुरा भला कह रहे थे, उसके बाद जो उनके साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनकी ब्रॉड और सुनी है मैंने सुनी है मैंने सारी वो पता है वो सारे वो उन्होंने अली शेर भाई को भी बुलाया, इनको भी गालियां निकाल रहे थे, जो भी जा रहा था उसको गालियां निकाल रहे थे, माइक नहीं ऑन कर रहे थे। फिर जब मैंने सारा सिस्टम किया तो वो तो 3 दिन ब्रॉड ही ओपन नहीं की उन्होंने। ओ बहन भाई करना पड़ता है ये सारी चीजें। जब ये ज्यादा बकवास करते हैं ना, मैं काम पे बुला लेता हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ, वीजा देता हूँ। असल में इनके पास मवाद किसको? खत्म हो मुझे? गया, अब सिर्फ गालियां रह गई हैं कादियानी के पास। पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ अली शेर, मुझे शार्प शूटर ने गालियां निकाली हैं। हाँ बहुत बदतमीजी हुई है अभी बहुत। कहाँ रहे अली भाई आप? हाँ मैं गवाह थी। मुझे वैसे लग नहीं रहा कि शार्प शूटर ने आपको गालियां निकाली होंगी। ये हमने अभी सुलह कराई है बुला के, अभी सुलह कराई है। ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਗਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ, हाँ, ਉਹਨੇ ਠਾਇਆ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। अच्छा
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਰੱਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ उम्मे में कभी नहीं जाती, आज आपकी ब्रॉड हो चुकी है ना, नहीं जागती हूँ मैं इसको पता क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ अली शेर मैं तेरे से ज्यादा अच्छी बात करती हूँ लेकिन तेरी आवाज ज्यादा अच्छी है।